श्री वाहिगुरु साहिब जी। परमेसर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना। आनंद करह नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। संतहो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेसर। रब रहया सबनी जाई, धुर की बाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना। हर नानक साच वखाना, बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे, सो कहो टल गुर सेवियै। अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसामंदी। नूर अरसो कुरसो झटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया, अजन सच्चा पातशाह। सिर साहांदै साहो, जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा बेसाहो, जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे तीजा, किरत न कोई मेटन हारा। गुर कै शब्दे मोख द्वारा, किरत न कोई मेटन हारा। गुर कै शब्दे मोख द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया। जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यों चित न लागै। दूजा भाए घना दुख आगै, मन मुख भरम भुले भेख धारी। अंत काल पछताता है, हर कै भाणै हर गुण गाए। सब किल बिख काटे दुख सवाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी,
हर सेती मन राता है, जिसनो नदर करे सो गुण निध पाए। हो मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता। गुरमुख विरली जाता है, जिसनो नदर करे सो गुण निध पाए। हो मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दाता। गुरमुख विरली जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्ब कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते बाजां वाले चोजी प्रीतम सतगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जिथे आपां ने निता प्रति जो लड़ीवार गुरबाणी दी कथा विचार श्रवण करदे हां, उत्थे अज नाल ही धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बड़े फरजंद बड़े साहिबजादे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी का अज जन्म दिहाड़ा है। सो सारियां संगतां नूं साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी दे प्रकाश पुरब दी लख लख बधाई। ते गुरबाणी दे नाल आपां जो साहिबजादे ने छोटी उम्र विच बड़े बड़े कारनामे कीते ने, क्योंकि जदों आपां साहिबजादा बाबा अजीत सिंह का जीवन पढ़ते हैं तकरीबन 18 कु साल की आयु शरीरक आयु बाबा अजीत सिंह की बनती है। पर 18 कु साल की आयु दे विच जिहड़े कारनामे जिहड़े करतब बाबा अजीत सिंह ने करके विखाए ने ना, एक 100 साल दे एक मनुख नहीं कर सकता है। 100 साल विच नहीं इन्ने करतब हो सकते ने जिन्ने करतब जिन्ने कौतक
बाबा अजीत सिंह ने करके विखाए हैं। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹਣ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਹਣਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਜਥੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਹਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਹਣਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੰਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਹਣਪਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੱਬਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਚੇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਰਵੇਗੀ, ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਨਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਈਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵ ਟਿਕਾਏ, ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਾਂਗੇ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਵਟਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
इन्हें मन च विचार की कि जो आनंदपुर साहब की धरती ते मैं सतगुरु पातशाह पासों वो प्रसादी हाथी मंगिया सी, पंचकला शस्त्र मंगिया सी, सोहना तंबू मंगिया सी, चौंकी मंगी सी, ते कलगीधर पातशाह महाराज ने मैंने ये वस्तुआं देण तो इनकार कर दिता सी। मैं रियासत का राजा ते मैनू इनकार किया है। हुण ये तो वधिया मौका कोई नहीं होवेगा। सारे 22 धार दे राजे एक थां ते इकत्तर होणगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को मुट्ठी भर सिंह ने ते सतगुरु ते असीं जांदियां जांदे हमला कर देंगे ते सारे पदार्थ ही पातशाह पास खोह लवांगे। हुण सतगुरु जी इन्हां दे मन दी जाणदे ने कि इन्हां ने हमला करना है। जदों ये बरात लैके आ रहे ने, राह सतगुरु कलगीधर पातशाह पासों राह मंगना कीता ते पातशाह ने इनकार करता कि भाई इत्थों राह नहीं मिलेगा, होर राह तुसीं आना करो, पर इत्थों तुहानूं राह नहीं प्राप्त होवेगा। ये साडी रियासत है, असीं इत्थों दे सतगुरु महाराज ने इस तरह नूं आखिया। जो दशमेश पिता महाराज ने बचन कीते, राजा भीमचंद बड़ा सड़िया बड़िया, बड़े गुस्से विच आ गया। उधरों गुरु सवारियो जिहड़ा श्रीनगर दा राजा सी, उस राजे ने कलगीधर पातशाह महाराज नूं अपने गृह विच सद्दिया सी कि पातशाह मेरी लड़की की शादी है, आप जी ने इस शादी ब्याह विच समागम शामिल होना है। तो कलगीधर पातशाह कहण लगे असीं तां नहीं आवांगे, पर साडे सिख तुहाडे इस ब्याह के समागम च जरूर शामिल होणगे। ते इधरों फिर गुरु सवारे सतगुरु ने केवल राजा अजमेर चंद जो भीमचंद दा पुत्तर है उन्होंने ते कुछ कु 5-7 होर लोग जिहड़े नाल ने उन्होंने राह देना कीता। बाकी भीमचंद दे सहित बाकी सारे दूजे रस्ते तो उत्थे श्रीनगर पहुँचे सन। बड़ा अग बबूला होया, बड़ा गुस्से दे विच है। जदों इतिहासकार भी लिखते हैं जदों तक भीमचंद ब्याह के समागम च पहुँचिया सी, इन्ने चिर नूं अजमेर चंद दी ते जिहड़ा श्रीनगर दा राजा उहदी लड़की की शादी हो चुकी सी। बड़ा दुख लग्या, बड़े गुस्से विच आया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके अज मैं अपने पुत्र की शादी शामिल नहीं हो सकिया। पर सतगुरु ये नहीं मन च सोचता कि जिहड़ा मैं अंदर खोट रखिया सी, पाप रखिया सी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्ते जांदियां जांदे हमला कर देंगे, सतगुरु खत्म कर देंगे, वो मन च अपने विचार नहीं रखता। ये नहीं जानता कि सतगुरु दशमेश पिता महाराज जी अंतरजामी हन। कहते ने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज इस तरह इधर शादी हो चुकी है, उधर जदों हुण जिहड़ा दाज दा साजो समान हुंदा है, हर एक माता पिता अपने बच्चियां नूं साजो समान दिंदे ने। जो एक दाज ये गलत प्रथा चली हुई है। हाँ ठीक है, लोड़वंदां दी सहायता करनी वखरी गल है, पर अजोके समय दे विच कई बारी ऐसा हुंदा इसे ही दाज करके किसे दियां धीआं किसे दी भैण वो दाज दी बली चढ़ जांदी, उन्हां दी मौत हो जाती है, जद घर ज सोहरे घर दुख भोगने पैंदे ने। ते गुरु पातशाह ने सानू इन्हां चीज़ां तो बिल्कुल इनकार किया है। कहते ने जदों राजा भीमचंद ने अपनी शानो शक दिखाना की, कीमती हाथी कीमती घोड़े होर गहना गट्टा इत्यादि सब कुछ दिखाया। कला कला राजा अपनी अपनी शक्ति दिखा रहा है। इधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना तंबोल भेजिया सी, जिहदी उस समय कीमत सी उस समय दी 1.25 लाख की कीमत। जो राजे फतेह चंद जिहड़ा श्रीनगर दा राजा है, उहदी लड़की नूं वो सतगुरु ने सब कुछ देना सी। 1.25 लाख का जिहड़ा तंबोल सी, जदों सारे राजे ने अपना अपना साजो समान दिखाया ते राज जदों फिर सतगुरु कलगीधर पातशाह का जिहड़ा सिख सी ना, सिखा ने फिर सतगुरु का तंबोल दिखाया ना, कला कला साजो समान,
ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੰਬੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜ ਬੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬਿਲਾਸ ਕਹਲੂਰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੇਰੀ, ਉਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਾਹਣਪਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਦਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਡੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੰਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੰਬੋਲ ਸੰਬੇਟਿਆ। ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਟੀ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੰਬੋਲ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਬੜਾ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤਨ ਤੰਬੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਤਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਨਗਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਸਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
फिर पीर बुद्धू शाह जी इन्हां पठाणां नूं सतगुरां कोल लैके गया सी ते सतगुर रोजाना इन्हां नूं सतगुर ने इस्तमाया दे के पातशाह ने सैन च भर्ती कीता सी। पर राजा भीम चंद जी दी शरारत दे नाल कहंदे ये पठाण सतगुर जी नूं रातों रात छड्ड के चले गए सन। केवल एक काले खां नामे पठाण रह गया सी, बाकी सारे पठाण चले गए सी। फिर जिहड़े वो उदासी सी, जिहड़े सतगुरु कलगीआं वाले पातशाह दे दरबार विच पौंटा साहिब दी धरती ते सतगुरां दे कोल रहिंदे सी, सतगुरां दे दर तों वस्त्र भी मिलदा सी, समय समय अनुसार भोजन प्रशादा मिलना, किसी प्रकार की कमी नहीं। जो माया की लोड़ पैंदी पातशाह खजाने चों माया भी दिंदे सन। उन्हां उदासियां ने भी गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज का रातों रात जिहड़ा डेरा खाली कर दिता सी। मौत तो डरदे भज गए सन। केवल एक उदासी जिहड़ा सतगुर दे नाल रहा सी। सतगुरु कहण लगे तैं अपनी उदासियां दी रख लई। फिर इस तरह मैदाने जंग भखिया भगाणी दे युद्ध विच एक पासे 22 धार दे राजे, दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कलगीधर पातशाह सतगुर दे नाल ने भाई नंद चंद जी सतगुर दे दीवान। इस तरह ही बीबी बीरो जी दे पुत्र सतगुर दे भूआ जी दे लड़के संगो शाह, जीत मल, मोहरी चंद, गोपाल राय इत्यादक, शाम शाम शामदास, ये 5 नाम ने। ये गुरु सवारिओ इन्हां ने ये बड़े योधे बहादुर सन। जो पीर बुद्धू शाह जी नूं पता लग्या कि रण भूमि नूं मैदाने जंग का नाम सुन के जिहड़े पठाण ने ये लूण हरामी हो गए ने, कलगियां वाले पातशाह नूं दगा दे के धोखा दे के रातों रात चले गए ने, दुश्मनां नाल जाके रले हन। ते पीर बुद्धू शाह अपने 700 मरीद लैके आया, 4 पुत्रां नूं लैके आया। ते गुरु सवारे मैदाने जंग विच सतगुर नूं कहण लगे कि पातशाह मैनूं खिमा करनी, तुसी मेरी एक बेनती मैं तुहाडे चरणां 'च कीती, मेरी बेनती नूं प्रवान करके सतगुरु जी आप जी ने इन्हां पठाणां नूं चाकरी उत्ते रखना कीता सी। पर सतगुरु ये धोखेबाज हो गए ने। हे कलगीधर पातशाह महाराज, मेरे मरीद, मैं भी तुहाडे नाल ते मेरे मरीद भी नाल हन, आपां अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा लवांगे पर रण भूमि नूं छड्डांगे नहीं। सतगुरु बड़े प्रसन्न होए ने। जंग भख गया। इस जंग दे विच आप सारे इतिहास तो भली भांत जाणूओ कि अखीर ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जित प्राप्त हुई सी। बड़ा घमसान का युद्ध होया। इस घमसान के युद्ध विच 2-3 घटनावां इहो जिहियां ने जिन्हां घटनावां ने गुरु सवारिओ सारिआं नूं हैरान अचरज करके रख दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक हलवाई सी जीत मल। जीत मल हलवाई जो मैदाने जंग युद्ध भखिया होया, भाई संगो शाह दुश्मनों के आहू ला रहे ने, बड़े बहादुर ने। जीत मल जी ने उस समय कलगियां वाले पातशाह के चरणों 'च बेनती की कि पातशाह मैनू आग्या दो, मैं भी मैदाने जंग 'च जाना चाहता हाँ। तो कलगीधर पातशाह महाराज हसदे ने, कहंदे ने भाई तू किवें युद्ध करेगा, तू तो घर दे विच जाके गुरु घर रसोईए का काम करदा, सारी रसोई साਂਭਦਾ, लंगर साਂਭਦਾ है, तैनूं युद्ध करना तो आउंदा नहीं, तेरे कोल कोई शास्त्र नहीं चलाना आउंदा। कहंदे हत्थ विच कड़छा पकड़िया होया, कड़छा पकड़िया होया, बड़ा कड़छा। कहण लग्या पातशाह मैनूं हुक्म दवो, तुसीं मैदाने जंग 'च जावांगा, मेरे लिए यही शास्त्र है, इहदे नाल पातशाह मैं दुश्मनां दे आहू ला दियांगा। कलगीधर पातशाह ने थापड़ा दिता, मैदाने जंग 'च गया। वो गुरु का सूरमा जलोक दे के पहाड़ी राजे 22 धार दे राजे देख के हसदे ने कि ये जंग करेगा जिहदे कोल शास्त्र भी नहीं है। पर मूर्खा नूं ये नहीं पता शास्त्र बेशक नहीं कोल है, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज थापड़ा जरूर प्राप्त होया है, सतगुर का आशीर्वाद जरूर है।
ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੜਛਾ ਘੁਮਾਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੂਰਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਤਕਾ ਏ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੁਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਤਕੇ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਡੰਡਾ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਤਕਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਲੜੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਭਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਤਕਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਿ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਮਟਕੀ ਭਰਨੀ ਦੀ 'ਚ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਬਿੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਪੀਰ ਬਿੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਰਾਜਨ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੜਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਚਿਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ, ਸੀਨੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕਿਆ
ते इस तरह निशाना तक जो तीर छड्डिया है ते कलगीधर पातशाह महाराज दी दस्तार दे कोलों छूह के वो जिहड़ा है तीर सी कंन दे कोलों अगे लंघ गया। पहला वार खाली गया। फारे बाई धार दे राजे राजा हरिचंद खुद हैरान हो गया कि अज तक मेरा वार खाली नहीं गया, फिर आए मेरा वार खाली किवें चलिया गया। बड़े गुस्से विच आया। उन सोचदा कि हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज वार करनगे, सतगुरु वार करनगे, मैं अपने आप नूं बचाना है गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे वार तो। ते कलगीधर पातशाह कहण लगे, हरिचंदा तैनूं तां वार करना नहीं आउंदा, तेरे मन च किते ये ख्याल ना रह जावे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मैनूं दुबारा मौका नहीं देना कीता। कहंदे चल दूजा वार भी तूं कर, असीं बाद चों करांगे, तू अपनी तसल्ली कर लै। जो दूजे वार करन दी गल आई ते राजा हरिचंद मन च विचारदा कि किहो जिहा गुरु है, इनूं तां जंग युद्ध बारे कोई भी ज्ञान नहीं है, दुश्मन नूं दुबारा ये मौका दे रहा, हुण मैनूं मौका दे। पहला वार मेरा हिल गया, मेरा हाथ हिलिया ते वार इधर उधर चलिया गया, ते दूजा वार खाली नहीं जावेगा। दूजा वार मैं हुण सतगुरु नूं खत्म कर दियांगा। इतिहासकार लिखते ने, कहते बड़े चाह दे निशाना तक के इन्हें दूजा वार सतगुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज ते छड्डना कीता, जो इतिहासकार लिखते हैं सतगुरां दे सिर तो उत्तों दी लंघ गया सी। दूसरा वार भी खाली गया। देख के हैरान हो रहा कि ये की हो रहा है, बार बार मैंने घटनावां वापर रही, दोनों वार मेरे खाली चले गए। हुण विचार करदा कि हुण तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जरूर वार करनगे, हुण मैं की करांगा, सामने मौत दिखाई दे रही है। ते कलगीधर पातशाह महाराज ने बचन कीते, कहण लगे, हरिचंदा तैनूं एक मौका असीं होर दिंदे हां, जिन्नी भी तेरे कोल शक्ति है, जिहड़ी शास्त्र विद्या ते अभ्यास कीता ते कमाई कीती है, तू सारी शस्त्र विद्या नूं अपनाना कर, जोर ला ला अपना पूरा, तैनूं एक मौका होर दिंदे, साडे उत्ते वार करना कर। ते हरिचंद राजा हैरान हो रहा ते मन च ये विचार करदा है कि जदों मैं सतगुर दे मत्थे दा निशाना तके